إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا شافع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا صاحب المعجزات السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك
وعلى أصحابك أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك سيدنا محمدا عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده السلام عليك ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على ريفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk menyambung kembali pengajian kita di mana kita telah mengikuti pengajian sebelum daripada Hari Raya Idul Adha dalam pelajaran kita dalam kitab Fiqhul Ibadat, iaitu Fiqh Ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam juz yang kedua, kita telah sampai dalam membicarakan tentang perihal jenazah pada bab yang ke-6, iaitu pada bab yang membicarakan kewajipan kita kepada mayat. Kita sebagai umat dengan beriman, apabila seseorang Islam itu meninggal, kita ada keempat perkara yang wajib kita laksanakan. Pertama ialah kita mandikan mayat. Kedua, kita kafankan dia. Dan ketiga, kita salatkan dia. Nah, itu semua telah kita bicarakan dalam pelajaran kita. Dan pada hari ini kita menyambung yang keempat, iaitulah memakamkan jenazah ataupun menguburkan dia atau mengkebumikan dia. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan sebab penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dalam pelajaran kita membaca pada kitab yang kita telah sebutkan tadi, di mana tuan pengarangnya iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus daripada kalangan Ahlul Bait, yang di mana beliau pula mempelajarinya daripada gurunya iaitu Al-Habib Zain bin Samit, seorang ahli bait juga, yang kedua mereka masih hidup di bumi Madinah Munawwarah. Marilah sama-sama kita hadiahkan mereka suratul Fatihah, semuanya dengan berkat Rasulullah SAW, dan dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan tinggikan darjat mereka, dan dilindungi mereka daripada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita, dan dapat kita manfaatkannya bila hadratan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadhi niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, pada 10 hari awal Zulhijjah telah kita isikan dengan beberapa tausiah, tazkirah tentang kelebihan awal 10 Zulhijjah. Dan demikian juga pada hari Arafah, alhamdulillah telah kita berdoa dengan doa Arafah pada petang hari dan pada malamnya. Dan demikian juga pada hari Raya Idul Adha
telah kita isikan dengan khutbah hari raya. Kesemua itu diharapkan diridai oleh Allah dan dikabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, masuk dalam pembicaraan kita berkata tuan mengarang kita Al-Habib Muhammad Amin rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya dan wa nafa'anallahu bikum fid darani amin. Babnya kena memakamkan jenazah, iaitu mengkebumikan mayat. Hukumnya, pertama dia adalah wajib. Ada beberapa hukum. Pertama hukumnya wajib. Wajib atas jenazah yang muslim dan yang kafir zimmi, iaitu kafir yang duduk dalam negeri Islam, yang mengikuti perintah Islam, ya. Itu wajiblah kita menguruskan jenazah mereka. Dan memakamkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, dengan pengertian jika ada sebahagian dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka gugur kewajipan bagi yang lain untuk mengerjakannya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Jadi macam itulah ya. Ini hukum fardu kifayah. Apa makna kifayah? Iaitu mencukupi. Maksudnya ialah kalau ada sebahagian orang, tak kiralah banyak atau sikit, menguruskan jenazah ni, kebumikan dia, yang lainnya tak berdosa. Tapi kalau satu orang pun tak buat kerja ni, satu kampung tu, satu daerah tu, semua orang lelaki yang dewasa berdosa. Ini pekerjaan atas orang lelaki. Orang wanita tak diwajibkan buat kerja ni. Dan di antara hukumnya mengkebumikan mayat ialah sunat. Apa pula sunat? Sunat atas jenazah bayi, iaitu baby yang belum tampak lagi anggota badannya. Jadi kalau seorang ibu dia mengandung dan gugur anaknya. Anaknya belum lagi berbentuk rupa bentuk badan, kaki tangan belum ada. Roh pun tak ada. Maka di sini tak wajib kita kebumikan dia. Tapi sunat kita kebumikan dia. Nak mandikan tak? Kita dah sebut dalam pelajaran lepas. Dia tak diwajibkan mandi, tak diwajibkan salat. Cuma kita kalau nak kafankan dan kita kebumikan dia. Dan ada juga hukum mubah, hukum harus. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Apa pula tu? Iaitulah atas jenazah kafir harbi. Kafir harbi itu mana kafir yang diperangi. Iaitu dalam peperangan. Jadi musuh ini kafir. Dan dia pun mati. Mayat dia wajib tak kita kebumikan? Jawapannya tak wajib. Tapi harus. Nak kebumikan pun boleh. Tak nak kita biarkan saja pun boleh. Tapi kalau kita biarkan saja, bau dia itu akan mengganggu orang yang hidup. Boleh memudaratkannya busuk dia. Maka menjadi wajib pula kita kebumikan dia kerana nak mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar kepada orang yang hidup. Jadi itu hukumnya haruslah kepada orang yang mati kafir harbi ini, yang di mana nak tanam boleh, tidak tanam pun boleh, melainkanlah kalau diperlukan kerana darurat. Itulah wajib kita tanamkan. Baiklah, sekarang kita nak tanamkan mayat. Berapa dalamkah kita nak tanamkan? Macam-macam orang kata. Ada kata 5 kaki, ada kata 6 kaki, ada macam-macam lagi. Jadi jawapannya, ukuran dalam liang kubur. Paling sederhana cara kuburkan mayat adalah cukup dengan lubang yang dapat mencegah bau mayat dan dapat melindunginya dari binatang buas dan yang lebih sembah. Jadi itu yang dia punya syarat dia. Syarat dia supaya dikorek kubur, dikorek lubang, timbuskan mayat supaya tidak keluar bau dia. Sebab bau mayat ni busuk tuan-tuan. Allah. Mayat siapa? Kita lah, mayat kita. Allah. Kita ni maaf tuan-tuan, busuk. Allah. Sebab kita ni, maaflah, makan macam-macam. Dari perut kita ni, maaf kata macam tung. Dia masuk macam-macam jenis makan. Dan apabila dia menggerodak dan sakit perut, dia nak ekspor. Ekspor tu keluar apa? Keluar najis, bau wangi ke busuk? Busuk. Itulah dia. Dan kemudian siapa yang cucikan najis tu? Kita lah. Jadi kita ni namanya pencuci najis. Ustaz, yalah. Kau buang yang besar, kau buang yang kecil, takkan nak suruh pergi maid pula basuhkan? Tak malu ke? Maaflah ya. Kita lah basuh ni.
baik dia raja, baik dia sultan, dia basuh sendiri. Itulah kita tuan-tuan ya. Tak ada apa nak kita megahkan. Dan apabila kita mati, mayat kita tu bau busuk. Sebab itulah kita ni, maaf tuan-tuan ya, kalau ada orang meninggal, kita tak tahu dia meninggal, tiba-tiba dah 2, 3, 4, 5, 6 hari barulah tahu. Kenapa baru tahu? Kerana bau busuk keluar pada rumah dia. Kita nak tahu bau busuk tu keluar macam mana? Ambillah 2, 3 ketul daging, masukkan dalam tong, tutupkan tong tu. Tutup tong tu, jangan buka sampailah 2, 3 hari. Apa jadi? Pum, meletup dia. Kenapa meletup? Kenapa? Kerana ditolak oleh gas. Gas yang keluar daripada daging tersebut. Dan bau dia bau busuk sekali. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia kita tuan-tuan Allah. Jadi kita ni tuan-tuan ya, yang kita wangi ni sekarang pakai minyak wangi, pakai minyak atar, pakai sabun wangi, itu semua camouflage saja. Tapi sebenarnya kita busuk. Melainkanlah orang yang amal soleh, orang yang Allah Ta'ala pelihara badan dia tak dimakan ulat. Ya, Masya Allah ya. Itu rezeki dia lah. Wangi kubur dia. Itu orang yang balik dengan amal soleh. Jadi kita kena siapkanlah diri kita. Antara yang tak dimakan bumi atau tak kena azab kubur, ialah orang yang tiap malam baca surah Tabarakalladzi. Surah Tabarakalladzi, surah yang pertama dalam juz yang ke-29. Siapa yang selalu baca surah tu tiap-tiap malam, dia tak akan kena seksa kubur. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi itulah tujuan kubur tu, dikorek dan digalikan dia sedalam mana, sekira-kira jangan keluar bau busuk dia. 2-3 kaki okey lah kalau tak keluar bau busuk. Dan sekira-kira tidak akan dikorek oleh binatang buas. Binatang-binatang yang tak kira lah binatang buas apa pun, dia ni cari makan. Jadi bila dia bau-bau, dia korek, dia nak makan lah. Bangkai ke, mayat ke, tak kira lah manusia ke, haiwan ke. Tapi kalau kita dah letak kat dalam-dalam, maka dia nak korek pun tak larat nak korek. Jadi sekira-kira yang paling bagus, yang paling utama, yang sempurna, digalikan dia sedalam ukuran tinggi manusia. Setinggi mana manusia? Biasalah manusia tinggi 5 kaki, 5 kaki setengah. Itu okey lah. Habis Ustaz nak dalam lagi. 5 kaki setengah ke, dengan yang normal, dan ditambah lambaian tangan ke atas. Lambaian tangan ke atas, jadi kita melambai tangan. Jadi kalau saya sekarang 5 kaki 8, 5 kaki 7, lambai tangan saya. Dari 6 kaki ni, 6 kaki suku. Jadi kira-kira 6 kaki lah. Jadi kalau orang normal pukul 5.5 ya, meter. Jadi dengan dia lambai itu jadi 6 kaki. Jadi kira 6 kaki lah dalam. Itu yang lebih sempurna. Tapi wajib ke? Tak wajib. Yang wajibnya sekadar tak boleh digali oleh binatang buas dan tak boleh keluar bau dia. Jadi kira-kira 4-5 kaki pun okey. Tapi ini yang sempurna. Jadi kita kalau ada masuk dalam kubur tu, dia jadi paras tepi kubur tu tinggi. Jadi kita boleh lambai tangan kita. Jadi tujuan lambai tu kerana kita nak sambut mayat tu, nak bawa turun ke dalam lubang kubur. Jadi kira-kira 6 kaki dalam lah ya. Itulah tuan-tuan ya. Begitulah dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafiru wa awsi'u wa a'miqu. Galilah kubur, luaskanlah kubur, serta dalamkanlah kubur. Jadi Nabi suruh gali, kemudian luaskan. Jangan sempit sangat, luaskan. Dan dalamkan dia. Jadi itulah tujuan dia, supaya dia tak diganggu oleh haiwan-haiwan, binatang buas, dan tidak keluar bau busuk dia. Bentuk liang kubur. Macam mana bentuk kubur ni? Bentuk liang kubur terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama dinamakan lahat. Yang kedua dinamakan syaqq. Lahat. Jadi kalau kita selalu kata tu menuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Lahat tu dalam bahasa Arab. Apa makna lahat? Iaitu menggali liang kubur seukuran 4.5 zirak. Zirak tu mana hasta.
4.5 tu kira 6 kaki lah dalam. Ya. Ni kita kira satu hasta. Kalau satu hasta ni dalam 1 kaki setengah. Jadi kalau sekiranya 4.5, jadi lebih kurang dalam 6 kaki lah. 6 kaki atau 6 kaki lebih. Jadi kita dalam dah korek dalam. Kemudian dan membuat lubang pada bahagian samping bawah liang kubur seukuran badan mayat. Jadi kalau sekiranya kita dah korek, kubur kita dah korek. Kemudian kita buat pula satu lubang di samping dia. Macam bentuk L lah. L. Di samping tu kita korek lubang. Lubang tu sekadar muat badan mayat. Ini lebih utama jika di tanah yang keras. Seperti kota Madinah Munawwarah. Jadi di Madinah dia buat macam tu tuan-tuan. Jadi kubur dia bentuk L. Straight bawah. Kemudian dia ada gelubang pula ke kanan. Ke kanan tu kepada arah kiblat. Jadi itu sunatnya. Jadi ini kalau tanah keras lah. Jadi tanah tu tak roboh kan. Kalau tanah lembik tak boleh. Dia akan jatuh. Jadi dikorekkan lubang. Jadi mayat tu dimasukkan ke lubang. Jadi itu cara dia. Jadi yang tempat kosong ni kosong je lah. Jadi nanti dia tutupkan daripada atas. Dia tutup atas. Jadi sebab tu nanti dah cukup 6 bulan. Nanti dia buka balik. Nanti dia ke dalam kosong. Kemudian dia tengok liang lahat dia tu. Itu panggil lahat lah tu. Lahat tu mana liang lahat. Masuk lubang tu liang lahat tu. Kemudian di tepi-tepikan dia punya tulang-tulang dia atau ditimbus-timbuskan. Kemudian masuk lagi mayat yang baru. Itu di Madinah dia buat macam tu. Itu namanya liang lahat. Dan ada juga namanya asyaq. Syaq tu makna lubang. Lubang. Iaitu menggali liang kubur seukuran 4.5 zira atau hasta. Dan membuat lubang pada bahagian tengah liang kubur. Seukuran badan mayat. Jadi kita dah buat lubang. Kemudian dah bawah tu. Tengah-tengah dia kita korek lubang sikit lagi. Kedalamkan. Untuk supaya letakkan saiz badan mayat. Jadi kira-kira macam longkang lah kita kata. Jadi straight, dah korek lubang. Kemudian tengah-tengah, lubangkan sikit lagi ke dalam. Dan supaya nak letakkan badan mayat dalam. Jadi badan mayat tu terimpit dengan tanah kanan dan depan. Macam tu. Itulah tempat kita tuan-tuan. Ya? Kita cakap-cakap ni, jangan kita ingat orang lain. Kita ingat kita lah besok. Ya? Allahu Akbar. Ingatkan mati ni tuan-tuan. Ya, hilang semua nafsu-nafsu yang jahat ni. Kenapa? Sebab itulah Nabi suruh ingatkan mati. Supaya kita terkawallah diri kita daripada perkara yang maksiat. Cara ini adalah cara paling utama jika tanah di tempat tersebut tanah yang lembut. Macam Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau di Mekah ni perkuburan dia straight ke bawah. Straight. Kemudian di tengah-tengah tu, kat bawah tu, dikorek sikit lagi untuk letakkan mayat. Jadi tu dia. Jadi bezalah di Mekah dengan Madinah beza. Tapi daripada segi bumbung dia sama. Dia tak, orang kata dia tak terus timbus tanah penuh, kubur sampai ke atas. Tidak. Dia buatkan macam orang kata ada pintu. Jadi dia letakkan pintu. Ke pintu boleh buka lah. Jadi dia cukup lepas 6 bulan atau berapa bulan dia ikutlah dia punya kiraan dia. Kemudian dia masuk tanah tu dia dah tinggal tulang-tulang. Sana pasal cuaca kering ya, Mekah Madinah cuaca kering. Jadi tanah tu mayat tu cepat dimakan tanah ya. Badan mayat tu dimakan tanah. Itulah kita tuan-tuan ya. Yang kita jaga badan kita cantik-cantik, nak slim-slim, nak cantik-cantik facial. Yalah tak apa, tak salah. Tapi itulah akhirnya. Ya, dia hanya balik pada tanah. Yang balik pada Allah ialah roh kita. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Bentuk liang kubur kita. Waktu memakamkan jenazah. Bilakah waktu ataupun masa yang bila kita boleh tanam mayat? Perinciannya pada siang hari hukumnya boleh. Dan termasuk waktu yang paling utama. Siang hari yang paling baguslah. Dah terang kan. Orang ramai pun boleh datang. Jadi itu memang baik. Dan pada waktu malam hari hukumnya pun boleh. Tidak makruh. Siang atau malam. Boleh tak makruh ya. Malam pun dia bagus juga. Kerana malam tu ialah malam di mana afdalnya ibadat tu ialah pada waktu malam. Sebab tu yang paling afdal sembahyang sunat ialah
semayang sunat di tengah malam. Jadi malam tu ada kelebihan dia. Nabi kita Isra' Mi'raj pun di waktu malam, ya. Jadi tu dia. Dan hukum pada waktu-waktu yang dilarang untuk solat sunat mutlak, seperti lepas asar sampai maghrib, seperti lepas subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang dilarang sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak lah. Sunat yang tak ada waktu, ya. Itu dilarang. Tapi kalau sunat yang ada waktu ataupun kita katakan sembahyang qada, itu dibolehkan. Dia tak ada waktu haram, ya. Jika lepas asar atau lepas subuh sampai terbit matahari, jika tidak disengaja, hukumnya adalah boleh dan tidak makruh. Harus hukumnya, ya. Kalau tak sengajalah. Tak sengaja tu kerana kita nak siapkan mayat. Mayat tu keluar daripada hospital. Jadi nak mandikan, nak kafankan, nak salatkan. Maka masalah. Lepas asar lah kita buat, kita tanam. Tak apalah. Tapi kalau sekiranya disengajakan, hukumnya adalah makruh. Dia boleh tanam pagi. Mayat dah siap dah. Tak apalah, nanti tunggu lepas asar. Kalau tak ada sebab lah, maka makruh hukumnya. Ataupun lepas subuh dia tanam sebelum terbit matahari, maka makruh hukumnya. Tapi kalau sekiranya dia ada sebab, umpamanya nak tunggu saudara mara yang datang dari Malaysia, dari jauh, nak tunggu. Ini anak dia nak datang ni, kesian pula anak dia datang jauh-jauh kan. Itu pun jangan sampai lambat lah, ya. Kalau boleh, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, kita kena jaga. Jangan sampai mayat tu berubah. Kalau mayat tu berubah, jadi haram pula, ya. Jadi kita kena usahakan disegerakan. Nabi SAW mengatakan, 3 perkara, apabila sudah siap, disegerakan dia. Apabila sudah masuk waktu, solat, segerakan kebumikan dia. Apabila mayat sudah siap, segerakan dikebumikan dia. Kalau sekira salat, segera dilaksanakan dia. Kalau sekira kemayat, segera dikebumikan dia. Kalau anak gadis sudah sampai jodoh dia, segerakan nikahkan dia. Jangan lambat-lambat, tunggu setahun, 2 tahun. Nanti berpoya sana, berpoya sini. Apa hal ni? Apa jadi? Tak bagus macam tu, ya. Jadi kalau kita dah dari anak gadis kita sudah dipinang orang, jangan lambat-lambat. Ustaz nak tunang lah, nantilah tunggu setahun, 2 tahun. Kenapa nak tunggu setahun, 2 tahun? Nak kumpul duit. Apa nak pasal duit pula? Kita sederhana lah, ya. Nabi SAW mengatakan, aktsarahunna barakah, aisarahunna mahra. Wanita yang paling berkat ialah wanita yang paling mudah mas kahwinnya. Bukan mudah tu makna yang murah. Tidak, bukan murah. Mudah. Mudah tu mudah pada bakal suami dia nak bagi dia apa. Kalau bakal suami dia tu orang millionaire, mudahlah 1 million pun mudah. Tapi kalau orang yang susah kerja pun baru dapat kerja gaji pun baru kumpul-kumpul, okeylah berapa sajalah. Mudah kan? Mudah. Jangan kita susahkan, ya. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah. Jadi kalau sekiranya mayat itu ditundakan sampai pada waktu yang dimakruhkan, iaitu hukum makruh lah kalau ditunda tanpa sebab. Lepas asar sama lepas subuh, makruh hukumnya. Tetapi kalau ada sebab, maka taklah makruh, ya. Pendek kata 24 jam dia boleh kebumikan juga, ya. Tak ada salahnya. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan di antara salafus salih. Salafus salih ni orang-orang yang hidup di 300 tahun yang pertama. Itu namanya salaf salih. Yang dimakamkan pada malam hari. Antaranya, pertama, Rasulullah SAW dimakamkan pada malam hari. Nabi sendiri dimakamkan dalam malam hari. Subhanallah. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW dimakamkan pada malam hari. Siti Fatimah pun dimakamkan pada malam hari. Siti Fatimah sebelum dia nak meninggal dunia, diwasiatkan kepada suami dia Sayyidina Ali radhiyallahu an 3 perkara. Diwasiatkan, pertama sekali, lepas aku mati, kau kena kahwin dengan anak saudara aku, iaitu anak kepada Zainab. Zainab tu kakak dia lah, anak dia. Jadi dia pesan suami, pesan suruh kahwin. Kita ni kalau maaf-maaf kata, bang jangan kahwin bang, saya nak mati nak bang jangan kahwin. Janganlah. Kita kena bagi tu hak suami. Ya, kau kahwin dengan anak saudara aku ni.
Dia dah pesan dah. Nama anak saudara dia tu Umamah. Kau kahwin dengan Umamah. Dan yang keduanya, apabila kalau mayat dia itu diangkat, hendaklah ditutupkan dengan sekedup. Tutup dengan sekedup tu macam kita kata tutup dengan sangkar. Supaya tak nampak bentuk badan. Itu pesanan Sayyidatina Fatimah. Malu dia. Kalau dia ditutup dengan kain, nampak bentuk badan, kaki, tangan, dada semua, dia malu. Padahal dah kalau mayat tu dah tak ada hukum, tapi dia malu. Jadi ditutupkan dengan sangkar. Dan yang ketiganya, ialah dikebumikan mayat aku waktu malam. Itu pesanan dia. Apa hikmah dia kita tak tahu lah. Tapi bapak dia pun ditanam waktu malam juga. Ya. Itu dia. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dimakamkan malam. Maaf tuan-tuan, ni ada interruption sedikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dimakamkan di malam hari sebelum azan subuh. Malam betul tu. Ya, sebelum azan subuh. Dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an dimakamkan pada malam hari. Sayyidina Uthman pun dimakamkan pada malam hari. Adalah sejarah panjanglah sikit ya. Itu Sayyidina Uthman. Dan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Abu Bakar, isteri Rasulullah SAW, dimakamkan tatkala azan subuh. Sama macam bapak dia. Bapak dia Abu Bakar diazankan dekat-dekat subuh. Dia di waktu azan subuh. Subhanallah. Jadi makna sini tuan-tuan dan puan-puan, menanamkan mayat dalam waktu malam ni sudah perkara sudah diamalkan. Ya, bukan perkara, alamak ustaz malam-malam takut. Itu kita lah yang takut. Tapi itu sudah diamalkan oleh ulama-ulama kita dahulu ya. Itu apa nak buat ya. Itu sunat lah. Tapi yelah, oleh kerana kita ni mengikut undang-undang, orang yang pekerja gali kubur tu pagi sampai petang. Jadi lepas petang-petang tu dah habislah office hour dia. Dah tak boleh tanam lah. Jadi nak kena tunggu besok. Kalau ikut daripada cara Islam ni, kalau meninggal, cepat-cepat kita siap-siapkan dia dan kita terus ke bumi. Kalau ada tengah malam kita ke bumi. Tapi itulah keadaan tak mengizinkan, kerana kita punya keadaan pekerja-pekerja tu perlu ada dan permit pun tak dikeluarkan waktu malam ya. Cara kita mengkuburkan mayat. Cara mengkuburkan mayat di dalam liang kubur ialah, pertama, membawa mayat dan masukkan kedua kakinya terlebih dahulu ke dalam liang kubur dengan lemah lembut. Jadi kita angkat mayat tu lemah lembut. Sebagaimana Nabi dah katakan, berlemah lembutlah kamu dengan mayat kerana dia merasakan sakit seperti mana orang hidup rasa sakit. Jadi kita ni kalau orang angkat kasar-kasar, sadu sakit. Tapi mayat tak boleh cakap. Kalau mayat cakap, lari orang. Itulah dia. Tapi itulah dia. Maknanya kita kena lemah lembut. Angkat pelan-pelan. Lembutkan dia. Ya. Masuk kaki dulu. Depan kaki dulu. Lepas tu baru badan, kepala. Ya. Dan pipi mayat yang sebelah kanan diletakkan di tanah. Pipi mayat sebelah kanan diletakkan tanah. Dia beri gumpalan tanah sebagai penahan kepalanya. Jadi kepala dia tu disingitkan menghadap ke arah kiblat. Pipi dia letak kat tanah. Pipi dia. Jadi letak satu gumpal tanah kat bawah pipi, jadi macam bantal lah. Jadi macam bantal. Kemudian badan dia pun disingitkan menghadap ke arah kiblat. Macam orang baring atas lembung yang kanan lah. Sebab tu sunat kita dalam tidur pun, sebagaimana Rasulullah SAW tidur, Nabi SAW letak tapak tangan kanan di bawah pipi kanan dan kemudian baring menghadap ke arah kiblat. Singit badan dia di atas lembung kanan. Ini pun ada hikmah juga. Pertama, dada kita menghadap kiblat. Sunatnya dada kita menghadap kiblat. Macam orang sakit sembahyang, dia tak boleh sembahyang berdiri, tak boleh sembahyang duduk, sembahyang mengiring. Dan demikian juga kerana bila dia baring tu, jantung dia kat sebelah, jantung kita sebelah kiri tuan-tuan. Jantung bukan kat tengah, bukan kat kanan, kat kiri ya. Ni gambar ni gambar selfie tuan-tuan ya. Ni gambar ni dia mode selfie. Jadi saya tunjuk dada saya belah kiri, tapi tuan-tuan tengok kanan. Tapi jangan salah faham pula ya. Jadi dada kita, jantung kita sebelah kiri ni. Jadi kita bila rest sebelah kanan kita, maknanya jantung kita di atas dan dia tak tertekan. Tapi kalau kita baring sebelah kiri kita, jantung kita kat bawah. Jadi dia tertekan dan itu dia hempap jantung kita. Jadi itu kurang sihat lah ya.
dari segi fizikal, dari segi sains pun kurang sihat. Alhamdulillah, sebenarnya Islam ni cukup cantik tuan-tuan. Saya baru baca satu kajian membicarakan bagaimana nak test sakitnya haiwan yang disembelih dengan haiwan yang dipingsankan sebelum dia dibunuh. Jadi kalau cara Islam disembelih. Jadi letak satu alat di kepala dia dan di jantung dia. Nak tengok sejauh mana dia boleh rasa kesakitan tu. Jadi bila dia sembelih, sebenarnya dia tak rasa sakit. Seperti mana yang dirasa sakit kalau haiwan tu dipingsankan. Kenapa? Sebab apabila dia sembelih, darah dia punya nafas dia dan urat darah dia dan urat makan dia sudah putus. Jadi urat saraf dia kat belakang tu belum lagi putus. Jadi dia tak rasa sakit lagi. Dan apabila dia kita katakan dia meronta. Meronta tu sebab jantung dia pump darah dan keluarkan semua darah-darah daripada badan dia. Apabila darah sudah keluar, jadi daging dia tu daging healthy meat. Daging yang sihat. Itu bagus. Tetapi kalau haiwan yang tak disembelih, haiwan yang dipukul kepalanya sampai mati, ya, dipingsankan dulu, lepas tu dipukul mati, dia letakkan mesin kat jantung dia dengan dia punya kepala, dia rasa menjerit. Tapi tak dengar orang. Dan dia mengeluarkan hormon, hormon itu menahan darah-darah daripada keluar. Jadi apabila dia makan daging tu sebenarnya sudah terkumpul darah-darah. Dan kumpulan darah-darah itu tak sihat untuk orang yang memakannya. Subhanallah. Tengok tuan-tuan ya. Jadi Islam ni agama yang perfect lah. Ibarat kata apa yang bersesuaian dengan keperluan manusia, Islam sudah menyajikannya 1400 tahun dahulu. Alhamdulillah. Itulah nikmat Islam ya. Yalah kalau orang kaji lah ya. Orang tak kaji tak ada tahulah apa semua. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sunatnya bila mayat tu sudah kita masukkan dalam liang dia, maka hadapkan tubuh mayat ke arah kiblat dengan dadanya. Kerana hukumnya adalah wajib. Wajib kita pusingkan dada dia menghadap ke arah kiblat. Sebab macam kita sembahyang jugalah. Sembahyang dada menghadap kiblat kan. Jadi macam tu juga bila mayat pun menghadap kiblat. Masya-Allah ya. Jadi kita ni ibarat kata kita mati ni pun di dalam ibadat sebab kita menghadap ke arah kiblat. Masya-Allah. Dan membuka ikatan-ikatan kain kafan mayat. Jadi yang diikat dia waktu kita lepas kafankan dia kan kita ikat kat kepala, ikat kat kaki, ikat lengan. Semua tu buka. Looskan dia. Supaya kalau dia nak buka, dia boleh buka. Dan memang mayat itu akan buka nanti. Dia bukan buka apa, nanti dia terbuka. Ya, sebab dia nak didudukkan oleh malaikat. Dan ada juga saya dah ceritakan kan, yang di mana seorang wanita salihah, ya, seorang wanita salihah yang banyak baca selawat pada Nabi SAW. Jadi waktu dia meninggal, anak dia mimpi, mak, apa khabar mak sekarang? Mak dia pun ceritalah, lepas korang dah pergi semua, aku duk tunggulah malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir tak datang-datang. Aku gerakkan kaki aku, dah boleh bergerak dah. Kemudian lepas tu aku pun duduk. Bila dia duduk, tiang-tiang dia atau tanah-tanah sebelah kiri kanan dia semua runtuh. Jadi dia macam dalam satu kebun pula. Masuk dalam kebun, datang tanya kepada ada beberapa perempuan cantik-cantik. Bidadari lah agaknya tu. Dia pun tanya mana munkar nakir. Aku ditunggu-tunggu. Kata perempuan-perempuan tu munkar nakir tak datang tanya engkau. Engkau ni kerana banyak berselawat. Jadi munkar nakir tak datang tanya engkau. Masya Allah. Kat mana aku ni? Engkau ni sekarang dalam kebun syurga. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan ya? Itu kelebihan kita banyakkan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beruntunglah orang yang menjadikan hidupnya tu dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Dan mengumandangkan azan dan iqamat di telinga kanan mayat tanpa mengeraskan suara. Jadi sunat kita azankan dan qamatkan di telinga kanan. Ya? Ustaz, macam mana kita nak azankan dia? Dia pusing ke kanan. Kita azankan dahulu. Ataupun kita dah kebumikan, kita dah letakkan dia baring. Kita azan ajalah. Pokoknya kita azankan dia. Azan dan qamatkan dia. Ini sama macam mana dia dilahirkan. Waktu dia dilahirkan ke dunia, keluar ke dunia. Bapa dia atau siapa-siapa dapat anak tu yang first time sekali. Azankan dia sebelah kanan. Telinga kanan
dan kamatkan di telinga kiri. Tapi kita sekarang ni dah mayat pun kita azankan dan kita kamat. Itulah kita sambut dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita kembalikan dia pada Allah pun dengan azan Allah. Itulah dia, cantik betul Islam tuan-tuan. Indah betul. Kalau lelaki minta, ya Allah, matikan kita semua dalam iman, dalam Islam dan husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Dan menutup liang kubur dengan meletakkan kayu atau lainnya di atas badan mayat, agar tanah yang digunakan untuk menutup liang kubur tidak langsung menyentuh badan si mayat. Jadi kita letakkan dia punya keranda lah, papan keranda dia, tutupkan dia. Papan long dia tu. Jadi apabila kita letakkan tanah tu hempak atas papan dah. Jadi dia dengan tempat baring dia tu tak adalah tertutup dengan tanah, ya. Itu sebagai penghormatan kepada mayat lah, ya. Ini bukan bangkai tapi ini mayat manusia yang dihormati, ya. Masya Allah. Dan disunatkan bagi orang yang memasukkan mayat ke dalam laut liang kubur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ala millati Rasulillah, dan di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita bacakan tu, ya. Siapa tu? Iaitu orang yang memasukkan mayat. Jadi yang anak ke, adik-beradik dia ke, ya, yang angkat mayat, Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaringkan mayat itu ke dalam lubang kubur. Diriwayatkan barang siapa yang membacanya, maka sang mayat tidak akan mendapatkan azab kubur selama 40 tahun. Masya Allah. Diriwayatkan. Siapa yang bacakan, jadi kita yang angkatkan mayat tu, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baringkan dia. Allah, tuan-tuan, ni kalau kita belajar ni, kita ada ilmu ni, kita rasakan minta anak-anak kita lah pula buat untuk kita, ya. Sebab tu budak-budak ni pun kita kena ingat-ingatkan, mak kalau mati kau akan buat macam ni. Ajarkan dorang, ingatkan dorang, ya. Jadi insya-Allah buku ni pun kita tengah cetak, tuan-tuan, ya. Once nanti dah siap cetakan dia, nanti saya akan maklumkan dan saya akan beritahulah tuan-tuan berapa harganya exactly lah. Dan insya-Allah nanti dia akan sampailah dalam bulan 9 lah agaknya, ya. Dia masih tengah cetak lagi, ya. Dan disunatkan untuk mengambil 3 genggaman tanah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan genggaman yang pertama, maka dibaca surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sebanyak 7 kali. Dibacakan 7 kali. Kemudian dibacakan dia, Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Kemudian kita baca doa sikit, Allahumma lakinhu indal mas'alah. Ya Allah, ajarkanlah dia ketika disoal. Sekali aja. Ya. Minha khalaqnakum, Allahumma lakinhu indal mas'alah. Minha khalaqnakum tu ayat Quran, dari tanah kami jadikan kamu. Kemudian kita doa, Ya Allah, kau ajarkanlah dia ketika dia disoal. Itu satu genggaman tanah. Kita gempalkan dia kalau tanah tu lembut lah, ya. Kalau tanah tu dah keras, tak apa, kita letak tepi satu gempal. Kemudian satu gempal lagi kita ambil lagi, kita genggam lagi satu gempal lagi, dan kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini sampai akhir lah. Itu surah Lailatul Qadar itu. Ya. Baca 7 kali. Kemudian baca satu lagi Al-Quran. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Ini ayat Quran ni nak memberitahu kepada kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu, dan dari tanah kami bangkitkan kamu buat kali yang penghabisan. Itu ayatnya sebanyak itulah, satu ayat je tu, tapi dipecah-pecahkan. Ya. InsyaAllah nanti saya akan masukkan dalam FB saya lah. Jadi tuan-tuan pun boleh tengok, dan tuan-tuan kalau nak amal baguslah. Ni kita buat ni mungkin waktu-waktu mayat tu sedang dimasukkan ke apa, kita dah siap-siap kumpulkan
tanah, ketulan tanah tu. Minha khalaqnakum, Allahumma laqinhu indal masalah. Ya Allah, ajarkanlah dia ketika disoal. Letak tepi. Baca lagi lah satu kumpulan yang kedua. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Nah, kita bacalah doa Allah maftah abwabas samai li ruhihi. Ya Allah, bukakanlah pintu langit untuk roh dia. Kemudian kita ambil lagi satu kumpulan yang ketiga pula. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali juga. Kemudian kita baca ayat Quran wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami bangkitkan kamu kali yang penghabisan. Kemudian kita doa Allahumma jafil arda an jambi. Ya Allah, keringkanlah akan bumi di keliling dia. Jangan sampai dia dibasahi, ditenggelami ataupun diazabkan dia. Jadi kita doakan tu. Dah cukup 3 tu. Kemudian genggaman tanah tersebut dimasukkan ke dalam kubur atau di kafan mayat. Jadi kalau sekiranya 3 ketulan tanah yang kita dah baca tadi, mayat tu sudah siap, dah dibaringkan. Kita minta pada tukangnya kat bawah tu, kami ni letak satu kat kepala dia, kat badan, kat kaki. Letak kat tepi mayat dia lah. Itu dia. Atau kalau dah ditutup dengan kayu long dia, letakkan kat tepi kayu long. Mana pokok dalam kubur dia. Allahu Akbar, ya. Kemudian genggaman tanah tersebut dimasukkan ke dalam kubur atau di kain kafan. Kemudian setelah selesai dimakamkan, maka disunatkan untuk dibacakan talqin. Dibacakan talqin pula. Jadi talqin tu ada yang dah bahasa Arab pun ada. Ada yang bahasa Melayu pun ada, ya. Jadi bahasa Arab tu sebenarnya talqin tu dari segi bahasa Arab tu mengajar. Mengajar kepada si mayat. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum, ajarkanlah akan orang mati kamu. Jadi perkataan mautakum tu ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan waktu dia nak meninggal, nak mati dekat nak mati tu, baca, ajarkan dia la ilaha illallah. Itu yang telah kita belajarlah pada 2 minggu lepas ke seminggu lepas, ya. Tetapi ada juga diertikan dengan orang yang sudah mati. Yang sudah mati itu kita pun bila dah ke bumi semua, kita duduk di samping kubur. Kita yang nak baca talqin tu menghadap pada wajah dia. Jadi kepala dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kita diri depan dia. Diri kita ke atas lah, dia kat bawah. Jadi kita ke atas, kita kat bawah, dia kat bawah. Kita menghadap pada dia dan kita pun ucapkanlah, ya, talqin, ya. Jadi talqin ni sebenarnya adalah merupakan amalan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan juga daripada para alim-alim ulama'. Ya, bukan dia perkara bid'ah yang baru datang, tak ada. Dia sudah ada dah. Pada zaman sahabat sudah ada. Ya, dan ada hadis-hadisnya. Yang antaranya yang saya dah sebutkan tadilah, ya. Jadi kalau bab talqin ni memang dia satu perkara yang orang kata dia dijadikan isu oleh orang-orang yang tak berpegang pada Ahlus Sunnah Jemaah. Dia kata ni orang dah mati nak ajar apa lagi? Dah mati dah, tak ada apa lagi dah. Amalan dia saja yang dia bawa. Tapi dah Nabi SAW berikan sebagai orang kata, kita katakan pertolongan yang terakhir kepada saudara kita. Apa salah? Ya, kita membantu dia. Dan ini juga adalah satu kebaikan. Kita pun besok kita dah mati, nanti baru kita tahu, ya, bagaimana perlunya kita dibantu oleh orang yang hidup, maupun dengan talqin atau bacaan Quran dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi membicarakan tentang bab talqin ni memang panjang, jadi saya tidak akan bacakan sekarang. InsyaAllah saya akan sambung lagi lah dalam pelajaran kita yang akan datang, insyaAllah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ni juga saya ada kuliah di Masjid Maidin lepas maghrib jam 7.45 malam tentang beberapa peringkat riak. Itu penting kita tahu juga tu, supaya kita punya amalan tu tak timbul riak. Allahu Akbar. Dan jam 9 malam nanti lepas isyak di Masjid Kasim pula, ya. Tapi semuanya melalui FB lah, ya. FB TM4 Travel pun boleh, FB Masjid pun boleh, ya. Di Masjid Kasim tu saya mengajar kitab iaitu Kurnia Rabbani, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Salasul Aziz. Mudah-mudahan kita dapat barakah para alim-alim ulama kita, ya.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak-banyak. Sama-sama kita menandatangkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika la rabbina fi taysir jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina ala al-iman wal islam wa husni khatimah wa bi ru'yati nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikabulkan semua hajat-hajat kami, disembuhkan semua penyakit-penyakit kami, dibukakan bagi kami pintu ma'rifat-Mu ya Allah, dimatikan semua kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan dipimpinkan kami untuk mengikuti perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, dan dimudahkan kami untuk dapat menghadap wajah Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Ya, para jemaah yang ada memberikan amanah kepada kami untuk menguruskan korbannya semua sudah pun selesai. Dengan selesainya hari tasyrik 13 hari bulan Zulhijjah semalam, jadi semua penyembelihan telah dilaksanakan, dan dengan itu kepada mereka yang berpantang tidak potong rambut atau potong kuku, bolehlah memotong rambut dan kukunya daripada semalam malam dan hari ini juga ya. Jadi dengan itu saya mengundurkan diri, mohon maaf banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.